नमाज से फारिग हो चुके हैं, अंदर के हिस्से में तशरीफ़ ले आए। शुरू से बात सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अतबाइहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और भाइयों, अभी मैंने आप हज़रात के सामने जो आयत करीमा तिलावत की, इस आयत में अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब करके यूँ फरमाते हैं कि ईमान वालों, पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान वालों, पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो तुमको गुमराही वाले रास्ते पर ले जाएगा। उसके नक्शे कदम पर न चलो। पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होने का क्या मतलब? इस्लाम के 5 शौबे हैं, 5 विभाग है इस्लाम के। एक विभाग अकाइद का, एक इबादत का, एक मुआशरत का, एक मुआमलात का और एक अखलाक का। इन 5 शौबों का दीन हमारी ज़िंदगियों में होगा तो हम पूरे तौर पर मुसलमान कहलाएंगे, पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होने वाले कहलाएंगे। और अगर इन 5 शौबों में से किसी एक शौबे का दीन भी हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा तो हम पूरे तौर पर मुसलमान नहीं कहलाएंगे। अब इन 5 शौबों पर इस वक्त में बात नहीं होगी, इसके लिए तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। एक मजलिस में इस पर पूरी बात करना भी मुश्किल है। सिर्फ एक शौबे में जो इबादत का शौबा है, इबादत का शौबा, उस पर भी पूरी इबादत, तमाम इबादत पर बात नहीं करना है, आधी इबादत पर। इबादत देखिए, पहला शौबा ईमानियात का, अकाइद का। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पर हमारा एक अक़ीदा सही हो, फरिश्तों के बारे में, रसूलों के बारे में, आसमानी किताबों के बारे में, तकदीर के बारे में, आखिरत के बारे में, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के बारे में, यह अकाइद का शौबा है। इबादत के शौबे में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी, सदक़ा फ़ित्र,
ये इबादत का शोबा है। मुआशरत के शोबे में हुकूक़ की अदायगी है। माँ बाप के औलाद पर क्या हक़ है, औलाद के माँ बाप पर क्या हक़ है, शौहर का बीवी पर क्या हक़, बीवी का शौहर पर क्या हक़, भाई बहनों का आपस में क्या हक़, रिश्तेदारों का क्या हक़, पड़ोसियों का क्या हक़, हमारे बिरादरान वतन का क्या हक़, हमारे मोहल्ले वालों का क्या हक़, जिन जानवरों को हम पालते हैं उन जानवरों का क्या हक़। यह है मुआशरत। मामलात, जो लेवेच और मामलात करते हैं हम, लेन देन के मामलात, वो है मामलात का शोबा। उसमें बहुत सारे शोबे हैं। फिर लेवेच में, लेन देन में, तिजारत हो, ख़रीदो फरोख्त हो, किराएदारी का मामला हो, आरियत का मामला हो, वदियत का मामला हो, ये सारे अलग अलग उसके विभाग हैं। फिर और एक है अखलाक का शोबा। हमें इस वक्त में इबादत के शोबे में से माली इबादत पर बात करना है। इबादत दो तरह की है, एक बदनी इबादत और एक माली इबादत। बदनी इबादत जैसे नमाज और रोज़ा, ये बदनी इबादत है। आदमी अपने बदन से इबादत अदा करता है, इसमें 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। नमाज पढ़ने में, रोज़ा रखने में 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। अपने बदन से, अपने बदन के आज़ा से आदमी इबादत अदा करता है। और एक है माली इबादत। माली इबादत में शरीयत का हुक्म, अल्लाह ताला का हुक्म माल के साथ मुताल्लिक़ होता है। माली इबादत जो फ़र्ज़ और वाजिब दर्जे की है, माली इबादत जो फ़र्ज़ और वाजिब दर्जे की है, वो क्या है? ज़कात, हज, विरासत, सदक़े फ़ित्र, क़ुरबानी, ये माली इबादत है जिसमें आदमी का माल खर्च होता है। आदमी का माल खर्च होता है, ये है माली इबादत। और इसमें बाज़ फ़र्ज़ दर्जे की इबादतें हैं माली इबादत में, बाज़ वाजिब दर्जे की इबादत। फ़र्ज़ दर्जे की इबादत जैसे ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, विरासत तक़सीम करना ये फ़र्ज़ है। जैसे नमाज, ज़कात फ़र्ज़, बिल्कुल इसी तरह से विरासत की तक़सीम फ़र्ज़। ये माली इबादत है तीनों, ज़कात, हज, विरासत की तक़सीम। और ये तीनों फ़र्ज़ दर्जे के हुक्म है अल्लाह ताला के। और सदक़े फ़ित्र और क़ुरबानी, ये 2 वाजिब दर्जे की इबादतें हैं, ये 2 वाजिब दर्जे की इबादत। अब उसके बाद माली इबादत में नफली इबादतें बहुत सारी है, अभी इसके ऊपर, इसमें हमें नहीं जाना। फ़र्ज़ और वाजिब दर्जे की इबादत, कितनी इबादतें हैं फ़र्ज़ और वाजिब दर्जे की? 5। 3 उनमें, अरे सुनते हैं भाई? हाँ, तो उसमें से 3 फ़र्ज़ और 2 वाजिब। ये पाँचों इबादतें, ये शरीयत के हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है, ये माल से मुताल्लिक़ है, माल से मुताल्लिक़ है। लेकिन इन अहकाम की अदायगी जो वाजिब होगी वो मिल्कियत की बुनियाद पर वाजिब होगी। इन अहकाम की अदायगी जो वाजिब होगी वो मिल्कियत की बुनियाद पर होगी। क्या मतलब? जो आदमी माल का मालिक होगा उस पर ज़कात आएगी, जो माल का मालिक नहीं उस पर ज़कात नहीं आएगी। मिल्कियत के माने मालिक होना। जो आदमी माल का मालिक होगा उस पर ज़कात आएगी, जो माल का मालिक नहीं उस पर ज़कात नहीं आएगी। जो आदमी हज कर सके, इतने रुपये का मालिक होगा तो हज फ़र्ज़ होगा, इतने रुपये का मालिक नहीं, हज फ़र्ज़ नहीं होगा। कोई आदमी माल छोड़कर जाएगा तो उसमें विरासत तकसीम होगी। कोई आदमी इस हाल में दुनिया से गया कि 1 रुपया नहीं छोड़ा और अपनी मिल्कियत में 1 जागीर नहीं छोड़ी, कोई सामान नहीं छोड़ा, बिल्कुल खाली हाथ जैसे दुनिया में आया था खाली हाथ गया दुनिया से, तो उसकी विरासत तकसीम होगी? पीछे कुछ है ही नहीं तो क्या तकसीम होगा? सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब होगा? जो माल का मालिक होगा उस पर वाजिब होगा। जो आदमी माल का मालिक नहीं है उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं होगा। कुर्बानी किस पर वाजिब होगी?
जो माल का मालिक होगा उस पर वाजिब होगी। तो मालूम हुआ कि इन अहकामात, इन पांचों अहकामात के वाजिब होने का दारोमदार मिल्कियत पर है, माल की मिल्कियत। अब जब तक मिल्कियत मुतय्यन ना हो, मिल्कियत मुतय्यन ना हो, तो कैसे तय हो सकता है कि इस आदमी पर ज़कात वाजिब है या नहीं, कुर्बानी वाजिब है या नहीं, हज इस पर फ़र्ज हुआ या नहीं? ये कैसे तय हो सकता है? इसलिए बुनियादी चीज़ मिल्कियत की तायीन है। मिल्कियत की तायीन के बगैर इन पांचों अहकाम में से कोई हुक्म हम किसी पर लागू नहीं कर सकते। मिल्कियत की तायीन ज़रूरी है कि कौन आदमी कौन सी चीज़ का मालिक है, कौन से माल का मालिक है, कौन से सामान का मालिक है, ये मुतय्यन होना ज़रूरी है। ये बुनियाद है इन पांच अहकाम के वाजिब होने और अदायगी के लिए। हमारे यहाँ जो फैमिली निज़ाम चलता है, घरेलू निज़ाम जो हमारा चलता है, मुश्तरका फैमिली निज़ाम, जॉइंट फैमिली निज़ाम जो हमारा चलता है, इसमें मिल्कियत की तायीन मुश्किल होती है। इसमें आम तौर पर मिल्कियत की तायीन नहीं होती, जिसकी वजह से यह तय करना ही मुश्किल होता है कि घर में किस पर ज़कात वाजिब है, किस पर नहीं, घर में किस पर कुर्बानी वाजिब है, किस पर नहीं। क्यों? घर में जो सामान है या घरेलू जो कारोबार है हमारा, उसका मालिक कौन, यही मुतय्यन नहीं होता, यही मुतय्यन नहीं होता। और इसके बगैर इन पांच अहकाम में से किसी एक हुक्म को भी किसी पर लागू करना मुश्किल है। मैं आपको मिसाल से समझाऊं। हमारे यहाँ आम तौर पर जो घरेलू निज़ाम है, जॉइंट फैमिली का निज़ाम, उसमें घर में जो सामान है, कौन सा बर्तन किसका है तय होता है नहीं। आ घर में आ सामान से कनो भाई अमारो, आ खाटला हमारा, आ बिस्तर हमारा, आ बर्तन हमारा। हमारा तो घर में घना ज माणसो, फैमिली मेम्बर 100, 7, 8, 10, तो आ सामान अमारो એટલે કનો, આ કારોબાર કનો અમારો, એટલે અમારો એટલે કનો। जब तक कौन किस सामान का मालिक है ये तय न हो, तब तक ये हुक्म नहीं लग सकता। देखिए, ज़कात 4 किस्म के माल पर आती है, बाकी और किसी माल पर ज़कात नहीं आती, सिर्फ 4 किस्म के माल पर। सोना, चांदी, रुपया पैसा, तिजारत और व्यापार का माल, इन 4 किस्म के माल पर ज़कात आएगी। इसके अलावा किसी के पास 100 बीघा ज़मीन हो खेती करने की तो ज़कात नहीं आएगी। किसी के पास 10 फ्लैट है, एक में रहता है, 9 किराए पर देता है, उस पर उन फ्लैटों की कीमत पर ज़कात नहीं आएगी। घर में कितना ही सामान हो जो बेचने के लिए नहीं है, चाहे घर में इस्तेमाल में आता हो या ना आता हो, उस पर ज़कात नहीं आएगी। सिर्फ इन 4 किस्म के मालों ही पर ज़कात आती है। हाँ, सदक़ा फ़ित्र और कुर्बानी, सदक़ा फ़ित्र और कुर्बानी ये वाजिब होती है। उसमें हर किस्म का माल गिना जाएगा जो अपनी ज़रूरत से ज़ायद हो, घर में इस्तेमाल होने वाला सामान हो, या ज़रूरत से ज़ायद प्लॉट हो, ज़रूरत से ज़ायद घर हो, ज़रूरत से ज़ायद ज़मीन हो, ये सारी चीज़ें गिनी जाएगी सदक़ा फ़ित्र और कुर्बानी के वाजिब होने के लिए। लेकिन बशर्ते कि वो सारा सामान ज़रूरत से ज़ायद हो, अपनी ज़रूरत का है तो उस पर सदक़ा फ़ित्र और कुर्बानी भी नहीं आएगी। विरासत किस में तकसीम होगी? मरने वाले ने जो कुछ छोड़ा, सुई धागे से लेकर ज़मीन जागीर तक जो कुछ छोड़ा, सब में विरासत तकसीम होगी, सब में विरासत तकसीम। अब मैं कह रहा हूँ कि मिल्कियत की तायीन के बगैर इन अहकाम को जारी करना मुश्किल है।
बाप बेटा साथ में रहते हैं। મજારું જેને આપણે કહીએ છીએ, ઘરમાં મજારું હેડે છે. છોકરાની શાદી થઈ ગઈ, છોકરો બાવાના હાથી જ રહેશે. બે છોકરોની શાદી થઈ ગઈ, બે છોકરા બાવાના હાથી રહેશે. ત્રણે ફેમિલીઓ એક જ ઘરમાં રહેશે. हमारे मुआशरे के हिसाब से जब तक लड़के को जुदारा न दिया जाए, जुदारू ना अलवाम आवे, तब तक लड़का अपने पगार का मालिक नहीं समझा जाता. बेटा कमा रहा है, पगार घर दे दो. दो बेटे कमा रहे हैं, तुम दोनों घर पगार दे दो. बेटे को अपने पगार का मालिक हम नहीं समझते. चम भाई मज्जारू से અને છોકરો એમ સમજે છે કે જાણે મને જુદું મળશે એના ચેડી હું મારા પગારનો ધણી. હાલ તો મારે ઘરનું પગાર આલી દેવો પડે બાવાને. ચમ મજારામ છું. शरीयत ये नहीं कहती. देखो भाई देखो, शरीयत के किसी हुक्म पर कभी भी ऐसा लफ्ज़ मत बोलना कि आ नऊ चौथी लाया मोल साहब, आ नऊ चौथी लाया. આવું તેવણ થઈ શકતું છે? आ चेवो शरीयत नो हुक्म. ऐसा लफ्ज़ कभी भी मत बोलना, यह आदमी को बाज़ दफ़ा कुफ्र तक पहुंचा देता है. शरीयत के किसी हुक्म पर एतराज़ बाज़ दफ़ा आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देता है. इसलिए कभी ऐसा जुमला मत कहना. हाँ, समझने की कोशिश करना, शरीयत के अहकाम को समझने की कोशिश करना और जितना हो सके अमल करने की कोशिश करना, लेकिन कभी उस पर एतराज़ और इश्काल न करना. ये अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम है. अब शरीयत हमें क्या कहती है कि बेटा जब से नौकरी पर गया तब से अपने पगार का मालिक वो खुद है. माँ बाप उसके पगार के मालिक नहीं है. बेटे ने जब से कमाना शुरू किया और पहला ही पगार उसका आया तो अपने पगार का मालिक है. माँ बाप मालिक नहीं है और माँ बाप ज़बरदस्ती ले भी नहीं सकते उससे. अब जो अपना दिल में आवशे कि तार मोटा कर्या एनो शू लाभ? अमे मोटा कर्या 15 वर्ष सुधी तो अमारी कमाणी गाधी तो एनो अमने शू लाभ? ये लाभ मैं पछी समझाऊँ बाद में. हाल पहले आ मसलो जरा आपणे चोखो करी ली. तो बेटा जब से कमाने लगा और जब से उसकी तनख्वाह आनी शुरू हुई वो अपनी तनख्वाह का मालिक है. अब फ़ौरन हमारे दिल में सवाल पैदा होगा, मौलवी साहब एनी फैमिली हमारे घर में खाए से, खर्चो घर में थाय से एनो, तो तमे एनु कहो कि बेटा तारी फैमिली 3 मेम्बर से, तमे 2 मोण 1 छोकरो, 3નો ખાવાનો ખર્ચો મહિનાનો કેટલો થાય? પગારમાંથી એટલો આલી દો મને. અને ના આલવો હે ઘર હોજી લો ભાડેથી જુદા રહો. આ મિલકિયતની ચોખવટ થઈ રહી છે. આ શું થઈ રહ્યું છે? મિલકિયતની ચોખવટ. કની શું મિલકિયત? હજાર સુધી આ મિલકિયતની ચોખવટ ના થાય તો એ હજારું ગોબરું હજારું કહેવાય. और शरीयत नो कोई पण हुकम ही लागू करવો मुश्किल थी जाए. હું હજારું ચાલે છે અને છોકરાને કીધું બાવો કે બેટા હું 2 સોસાયટી રાખીશ, મોટા તું પેલી સોસાયટી ભરજે હર મહિને 2000 અને નાના તું પેલી સોસાયટી ભરજે હર મહિને 2000 અને બીજો પગાર અમને આલી દેવાનો. તમને ગુજા ખર્ચી ખાલી 1500 આલી દેવું તમને. તો મજારું છે. છોકરો બી સમજે કે આપણે આલવું જ પડે. ના આલીએ તો બાપના બાગી ગણાઈએ. આખું ગોમ આપણું એમ કહે કે આ તો બાપનો બાગી છે, જો કમાતો થયો ને બાવાને 1 રૂપિયો હાલતો નતો અને એમ કહેશે કે પગાર મારો. શરીયત આવું નથી કહેતી. હવે એ છોકરો પગારથી સોસાયટી ભરે છે તો બાવો તો એમ સમજે કે આ સોસાયટી 2 મારી છે. બાવો તો એમ જ સમજશે આ 2 સોસાયટીઓ મારી છે. हर महीने 2000 भरे से या વધારે ભરે છે માની લો અને
એના પૈસા સોસાયટીમાં 5 લાખની સોસાયટી છે, 5 લાખની સોસાયટી છે, એના પૈસા 2 લાખ જમા થયા હોય સોસાયટીમાં, 2 લાખ જમા થયા સોસાયટી, અને છોકરો ભરે જાય છે. 2 લાખ કના? છોકરાના કે બાવાના કે જે સોસાયટી ચલાવે છે એના? છોકરાના. છોકરો પોતાના પગારમાંથી 2 લાખ 2,000 ભરે છે અને 2 લાખ જમા થયા, તો આ પગાર, આ પૈસા છોકરાના. સોસાયટીવાળાને એને બક્ષિસ આલ્યા છે? ના. શું આલ્યા છે? શું કહીને આલ્યા છે? કરજ. આપણે સોસાયટી ભરીએ છીએ ને પૈસા, આપણે કરજ આલીએ છીએ. જે સંભાળે છે સોસાયટી એનો કરજ આલીએ છીએ કે આ પૈસા મને પાછા આલવા પડશે. હવે એના 2,000 જમા, 2 લાખ જમા થયા, તો આ 2 લાખની ઝકાત કના ઉપર આવે? છોકરા ઉપર આવે. અને આપણા એ ઝકાત કોણ કાઢે? બાવો. જેના ઉપર વાજિબ છે એ તો કાઢતો નથી, અને જેના ઉપર વાજિબ નથી એ ઝકાત કાઢે છે. બાવાના ઝકાત કાઢવાથી છોકરાની ઝકાત અદા થાય? બાવા તો એ 2 લાખ પોતાના સમજીને ઝકાત કાઢી રહ્યા છે, અને એના છે જ ના. એ 2 લાખ તો છોકરાના છે, અને ઝકાત વાજિબ છે છોકરા ઉપર, અને છોકરાને તો એમ બી ખબર નથી કે મારા 2 લાખની ઝકાત કોઈને કાઢી કે નથી કાઢી. એ તો એમ સમજે 2 લાખ મારા છે જ ના, એટલે એ ઝકાતનું પૂછતોય નથી ને ઝકાત કાઢતોય નથી. તો છોકરાના જિમ્મે ઝકાત બાકી છે, અને બાવા ઝકાત કાઢી પણ અદા ના થઈ, નફલી સદકો થઈ ગયો, નફલી સદકો થઈ. આ ચમ ગડબડ થઈ? મિલકિયતની ચોખવટ નથી થઈ એટલે આ ગડબડ ચમ થઈ? મિલકિયતની ચોખવટ નથી થઈ એટલે. બાવા એમ સમજે છે કે આ 2 લાખનો ધણી હું છું, અને છોકરો બી સમજે છે કે આ 2 લાખ મારા નથી. શરીયત શું કહે છે કે આ 2 લાખ છોકરાના છે, એની ઝકાત છોકરા ઉપર આવશે, છોકરા ઉપર વાજિબ છે. જેટલા વર્ષોની નહીં કાઢે બાદમાં એટલા વર્ષોની એને ઝકાત કાઢવી પડશે એ છોકરાને, એના વગર છુટકારો નહીં થાય. બતાવો આવી ગડબડીઓ આપણે અહીં થઈ છે કે નથી થતી? થઈ છે. આનો હલ શું? ભાઈ મિલકિયતોની ચોખવટ, મિલકિયતોની ચોખવટ. ઘરનું જે તે સામાન છે એ બધા સામાનની બી ચોખવટ થવી હેવી જુએ કે આ પલંગ કનો છે, આ વાહન કના છે, આ બિસ્તરને મોચા કના છે, આની ચોખવટ હેવી જુએ. ન કે આ કુરબાની સદકે ફિત્રમાં તો આ સામાન ગણવામાં આવે છે જે જરૂરથી વધારાનો હોય. હવે આપણે એ નક્કી જ નથી કે આ કનું. કોઈ બીને પૂછો ઘરમાં કે આ સામાન કનો? ભાઈ અમારો. વહુ લાવી છે તોય અમારો, છોકરો લાવ્યો છે એના પગારથી તોય અમારો, બાવો એના પગારથી લાવ્યા છે તોય અમારો, અને માં લાયેલ હશે એના પિયરથી એ અમારો. તો અમારો કહેવાથી શું ચાલશે ભાઈ? શરીયતનો હુકમ સદકે ફિત્ર અને કુરબાનીનો કેવી રીતે લાગુ કરશો એના ઉપર જે જરૂરથી વધારાનો સામાન છે એના ઉપર? એનાથી અંદાજો લગાવો કે મિલકિયતની ચોખવટ કેટલી જરૂરી છે. હું આપના સામે 2 વાક્ય મેલું આપણા બુઝુર્ગોના, એનાથી આપણો અમે એકદમ અચ્છી તરહથી આની અહમિયત સમજમાં આવી જાય. હઝરત થાનવી રહમતુલ્લાહ અલૈહ આપણે બધોને નામ સાંભળ્યું છે, અને બહુ મોટા બુઝુર્ગ, બહુ મોટા અલ્લાહવાળા, બહુ મોટા આલિમ. એને પહેલી શાદી કરી, કોઈ ઔલાદ નથી. બીજી શાદી કરી તો બીજી બીવીથી બી કોઈ ઔલાદ નથી. પણ દીનનું કામ એટલું મોટું કર્યું, એટલું બધું કર્યું કે એક આખી જમાત મળીને જે કામ ન કરી ગયા એને એકલોને કર્યું. અને આ જમાનાના મુજદ્દિદ કેવો રહે છે. જેટલી દીની મસાઇલમાં નિમું જેટલી ગરબડીઓ હતી એ બધી ગરબડીઓ એને ખતમ કરી મહેનત કરી. હવે હઝરત થાનવી રહમતુલ્લાહ અલૈહને એક વાક્યો સાંભળો. એક વખત મોહલ્લાની એક औरत એક કટોરો લઈ અને હઝરતના ઘેર આવી અને હઝરતના ઘરવાળોને કીધું કે હું આ હદીઓ અને ભેટ તરીકે લાવી છું. હદીઓ અને ભેટ તરીકે, હદીઓ એટલે બક્ષિસ, ભેટ તમારા માટે ભેટ અને ગિફ્ટના તરીકા પર લાવીશું આ, એટલે આ લઈ લો. તો હઝરતના ઘરવાળોને કીધું કે બરો હું હઝરતને ઇત્તલા આલી દઉં, ખબર આલું હઝરત એના ચેડી. તો
તો ઘરવાળાને જઈને હઝરતને કીધું કે મોહલ્લાની એક औरत આવી છે અને આપણા માટે આ કટોરો ભેટ લાવી છે. તો હઝરતને કીધું ઘરવાળાને, પોતાના ઘરવાળાને, કે એ औरतને પૂછો કે આ કના માટે ભેટ લાવી છે તું, આ ભેટ કના માટે? તો ઘરવાળાને જઈને પૂછ્યું એ औरतને, તો એ औरतના ધ્યાનમાં બી આમ કોઈ મસલો જ નહોતો આવો. તો એને શું જવાબ આપ્યો કે તમારા માટે, એટલે તમારા બેઓના માટે આ કટોરો તમારા માટે લાવીશું. તો હઝરતને ફેર પૂછવરાવ્યું કે નહીં, ના, તમારા માટે ના, ચોખવટ કરો કે મને આ ભેટ આલ્યું છે કે તમને ભેટ આલી છે. પોતાના ઘરવાળાને કીધું કે તમે ચોખવટથી પૂછો કે તમને ભેટ આલી રહી છે એ औरत કે મને ભેટ આલી રહી છે. તો ફેર જઈને પૂછ્યું औरतને. તો औरत કે આવું શું જવાબ આલું ઓનો શું જવાબ આલું? તો એ औरतને એમ કીધું કે હું તમને બેને ભેટ આલ્યો આ કટોરો, તમને બેને ભેટ આલ્યો. તો હઝરતને કીધું હા, હવે વાત ચોખ્ખી થઈ. હવે અડધા કટોરાનો હું માલિક અને અડધા કટોરાની મારી ઘરવાળી માલિક. હું મરી જઈ તો અડધો કટોરો મારી વિરાસતમાં તકસીમ થાય, આ કટોરાની અડધી કિંમત, અને મારી ઘરવાળીનો કદી વહેલો ઇંતકાલ થાય તો અડધો કટોરો એની વિરાસતમાં તકસીમ થાય. અંદાજો લગાવો. એક કટોરાનો મસલો છે. આપણે તો કડાયું ગરમ હોય ને તોય ખબર ના હોય કે આ કની છે કડાયું. આ કનું ભાઈ અમારું, બધું અમારું. વિરાસત કેવી રીતે તકસીમ થાય? આપણે જ્યાર સુધી મિલકતની ચોખવટ ના થાય ત્યાર સુધી આગળ મસલો હેડે જ ના. ન ઝકાતનો હેડે, ન ફિતરાનો હેડે, ન કુરબાનીનો હેડે, ન હજનો હેડે, અને ન વિરાસતનો હેડે. હઝરત મુફ્તી, બીજો વાક્યો બોલો. હઝરત મુફ્તી શફી સાહેબ રહમતુલ્લાહ અલૈહ નામ ઓભળ્યું છે? હાલ હઝરત મુફ્તી તકી ઉસ્માનીનું નામ તો બધાને ઓભળ્યું છે. હઝરત મુફ્તી તકી ઉસ્માની આપણા પડોશના બહુ મોટા આલિમ છે, બહુ મોટા આલિમ ને બહુ મોટા ફકીહ, મસલા મસાઇલના ઇમામ ગણો. ઈઓના બાઓ હઝરત મુફ્તી શફી સાહેબ એ બી બહુ મોટા મુફ્તી હતા, દારૂલ દેવબંદમાં ભણાયેલા. પછી મુલ્ક તકસીમ થયું એટલે પહેલાં જતા રહ્યા, પડોશમાં જતા રહ્યા. એ એક મોટો મદરસો એને મદરસો સંભાળતા હતા. એક વખત હઝરત મુફ્તી શફી સાહેબ રહમતુલ્લાહ અલૈહ પોતાના ઘેર હતા. એનું ઘર નીચે બી હતું, ઉપર નીચે ઘર હતું. ઉપર એક કમરો એવો હતો કે હઝરત ઈમું હુરતા, ઈમું કિતાબો જોતા, મુતાલો કરતા, કિતાબોનો મુતાલો કરતા, અને ઈમું હુરતા, ઈઓનો સામાન બધો ઈમું રહેતો. નીચે ઘરના કિચનમાં જેટલા બર્તન હતા હઝરતને ઈઓના ઘરવાળોને આલી દીધા હતા કે આ અમુક જેટલા બર્તન તમારા છે એ તો શું તમારા, અને હું જે વેચાથી લાવ્યો છું એ તમને બક્ષીશ. કિચનમાં જે તે બર્તન છે, આખા ઘરમાં જે તે બર્તન છે તમને બક્ષીશ મને આલી દીધા. મારા કમરામાં જેટલો સામાન છે, કિતાબો હોય યા જે તે બીજો સામાન હોય, એ બધો મારો છે. અને હઝરતને પોતાના વસિયતનામામાં લખી નોશીતું. હરેક માણસને પોતાનું વસિયતનામું તૈયાર રાખવું પડે. કઈ ફરિશ્તો આવે શું ખબર? હા, હદીસમાં છે કે તમારા ઉપર 2 રાતો એવી ન ગુજરવી જોઈએ કે તમારા પાસે કોઈ માલ મિલકત હોય અને એના બારામાં તમે વસિયતની ચોખવટ લખેલી ના હોય. તો અત્યારે માલ મિલકત કેના પાણ છે? આપણે બધું પાણ છે, આપણે વસિયતનામાં લખેલો છે ના. મોની લો કે અચાનક આપણે જતા રહીએ, અત્યારે તો અચાનકની મોતો કેટલી થાય છે. આપણે અચાનક જાતા રહીએ તો કના પાણીથી જેટલું લેવાનું છે, કને જેટલું હાલવાનું છે, આપણી મિલકતનું શું વસ્તુઓ છે પાછળવાળાને કોઈને ખબર જ નથી. અને ચો કોપીમાં લખેલું નથી. તરત આપણા ઘરવાળા બધા કોપીઓ ફેંદ્યો કે ભાઈ મિલકતનું શું છે, ચોથી શું લેવાનું છે, કને હાલવાનું છે, જેટલું હાલવાનું છે. મિલકતનું ચીજો છે, ચીયો પ્લોટ છે, ચીયું ઘર છે, ચી જમીન છે, ચી દુકાન છે, ચી દુકાનનો જેટલો ભાગ છે, કોઈ વસ્તુ લખેલી નથી આપણી. ને અચાનક જતા રહે તો ચેડીવાળા વરાસત કેવી રીતે તકસીમ કરશે? વરાસત કેવી રીતે તકસીમ કરશે? તો હઝરત મુફ્તી શફી સાહેબને રહમતુલ્લાહ અલૈહને પોતાના વસિયતનામામાં લખી દીધું હતું
કે મારા કમરામાં જે તે સામાન છે, કિતાબો હોય એના વગર જે તે સામાન, મારા કપડા કે બીજો મારી ઇસ્તેમાલની ચીજો, એ બધી મારી મિલકિયત છે. મારા ઇંતકાલના બાદ એનું વરાસત તકસીમ થાય. અને નેચે ઘરનું જે તે વાહન છે એ હું મારા ઘરવાળોને બક્ષિસ આલી દીધા છે. તો ઘરના વાહન તો બધા ઘરવાળોને થઈ ગયા. ઉપરના કમરાનો બધો સામાન મુફ્તી શફી સાહેબનો. એક વખત નેચેથી ખાવા આવ્યું, ઉપર કમરામાં હજરતનું ખાવા નેચેથી ઉપર હતું, ઉપર કમરામાં જ ખાતા. ખાવાથી ફારિગ થઈ ગયા, બર્તન ફારિગ ખાલી થઈ ગયા. તો પોતાના સાહેબજાદા હજરત મુફ્તી તકી ઉસ્માની, જે હાલ એમનો નામનો આખા દુનિયામાં ડંકો વાગે છે, પોતાના સાહેબજાદા મુફ્તી તકી ઉસ્માની સાહેબને કીધું કે બેટા આ બર્તન લઈ જાઓ, કે મારા કમરામાંથી બર્તન નેચે લઈ જાઓ. તો હવે મુફ્તી તકી સાહેબ મશગુલ હતા કોઈક બઢવા લખવાના કોમમાં કે અબ્બા અભી આયા, अब्बा अभी आया. थोड़ी देर हो गई, थोड़ी वार थी जी, हजरत मुफ्ती शफी साहब ने फिर कही बेटा जल्दी बर्तन ले जाओ, कि अब्बा अभी आया. फिर लखवा बढ़वा में थोड़ी वार थी गई, तो ज़रा तेज़ लहजा थी कीधु बेटा मैंने तुमको कितनी मरतबा कहा जल्दी ले जाओ बर्तन यहाँ से. तो फ़ौरन दौड़े भागे आए मुफ्ती तकी साहब. कहा अब्बा जान मैं ज़रा मशगूल था लिखने के काम में, माफ़ करना, लेकिन आखिर इतनी जल्दी क्यों? वजह पूछी. वो भी तो आलिम थे बड़े, कि अब्बा जान इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दी क्या थी आखिर? मैं ले ही जाने वाला था, लेकिन ज़रा एक मशगूल था अहम काम में, इसलिए जल्दी नहीं आ सका, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आखिर आपने इतनी जल्दी क्यों करवाई? कहा बेटा तुम समझते नहीं हो, मैंने अपने वसीयतनामे में लिख दिया है कि इस कमरे में जो सामान है वो मेरी मिल्कियत है, उसमें विरासत तकसीम होगी. अब ये बर्तन तो मेरे हैं नहीं, तुम्हारी अम्मी के हैं, और मेरे कमरे में है, और इसी हाल में मेरा इंतकाल हो गया तो तुम फ़ौरन मेरा वसीयतनामा खोल के पढ़ोगे, उसमें ये लिखा होगा कि इस कमरे में जो सामान है वो मेरी मिल्कियत, तो ये बर्तन तुम मेरी मिल्कियत गिन के विरासत तकसीम करोगे, हालांकि ये बर्तन मेरी मिल्कियत है नहीं, तुम्हारी अम्मी की मिल्कियत है. अंदाज़ा लगाओ इससे कि हर एक की मिल्कियत का मुतय्यन होना कितना अहम और कितना ज़रूरी है, कितना अहम और कितना ज़रूरी. इसके बगैर आप किसी भी मुफ्ती साहब के पास चले जाओ, मुफ्ती साहब विरासत तकसीम नहीं कर सकेंगे. जब तक सबसे पहले मुफ्ती साहब यही कहेंगे भाई तुम्हारे मरहूम का इंतकाल हुआ तो उनकी मिल्कियत में क्या क्या सामान था वो सब लिखो और उसकी कीमत लिख कर लाओ, तो हम कीमत तकसीम करके तुमको देंगे. ये काम मुफ्ती साहब करेंगे. लेकिन मिल्कियत तय करना ये किसकी जिम्मेदारी है? घर वालों की, वारिसदारों की. जो वारिस है, वारिसदार है, जो विरासत तकसीम करने के लिए आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मरहूम की मिल्कियत तय करके बतावे कि हमारे मरहूम की मिल्कियत में फ़लानी दुकान है, फ़लाना घर है, फ़लाना प्लॉट है, फ़लानी ज़मीन है, और घर का इतना इतना सामान है, फ्रिज है, सिलाई मशीन है, ये है वो है. वो सारी चीज़ें तय करके उसकी कीमत लिख कर बताना ये वारिसदारों की जिम्मेदारी है. अब मरहूम जो मर कर चले गए, उन्होंने किसी कापी में अपनी मिल्कियत की चौखवट लिखी नहीं है, तो पीछे वाले भी कैसे तय करेंगे कि किसकी मिल्कियत है, उनकी मिल्कियत में क्या था? पीछे वाले कैसे तय करेंगे? इसीलिए हदीस पाक में आया है कि हर एक आदमी को अपना वसीयतनामा लिखा हुआ तैयार रखना चाहिए और बता देना चाहिए भाई देखो मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद ये मेरी कापी खोल लेना, ये कापी खोलना, अभी तो ज़िंदगी में मत खोलना, हाथ मत लगाना. मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद मेरी कापी खोलना और उसमें जो लिखा होगा उसके मुताबिक अमल करना. मैंने इसमें अपनी पूरी मिल्कियत की चौखवट लिख दी है, कौन कौन सी चीज़ें मेरी मिल्कियत में है, और कोई चीज़ बेच दी तो उसको काट दिया, नई चीज़ खरीदी उसको लिख दिया, काट छाट भी उसमें होती रहेगी. और दूसरी कापी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें रोज़ाना का जो लेन देन होता है, किसी को दिया, किसी से लिया, लेना देना, कर्जा जो होता है, लेवड़ देवड़, रोज़ाना की वो अलग कापी में लिखी होनी चाहिए, चाहे वो कापी जेब में रहे. उसके बारे में भी बता दिया जाए कि भाई रोज़ाना को रात को मैं पूरे दिन की लेवड़ देवड़ जो है रात को इस कापी में लिख कर सोता हूँ, लिहाजा सुबह न उठो तो मेरी ये कापी में देख लेना, लेवड़ देवड़ सब इसमें लिखी हुई है, और मिल्कियत सारी वो घर में कापी में
पेटी में कापी है, उसमें मिल्कियत सारी मेरी लिखी हुई है। पीछे वालों को कोई परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी विरासत तकसीम करने में। अब ये चीज़ें हमें नहीं मालूम हो रही है। क्यों नहीं मालूम हो रही है? कि आज तक हमारे मुआशरे में अभी तक ये चीज़ें जिंदा ही नहीं हुई। हमारे मुआशरे में ये चीज़ें अभी तक जिंदा नहीं हुई, इसलिए हमें नहीं मालूम हो रही। लेकिन जब इस पर अमल शुरू और तबीयत पर बोझ भी पड़ेगा थोड़ा, आटलू બધું तो चम કરીને हर्चवाए, आटलू બધું चम करे। लेकिन जब आखिरत की फिक्र आदमी के दिल में जिंदा होती है, आखिरत की फिक्र दिल में जिंदा होती है, तो सब कुछ करना आसान हो जाता है। सब कुछ करना आसान, एक कटोरे में मिल्कियत की चौखवट करना आसान हो जाता है। 2-3 बर्तन में खाना आया है, उन 2-3 बर्तनों में चौखवट करना आसान हो जाता है। क्यों? आखिरत की फिक्र है इसलिए। मियाँ बीवी के बर्तन सब मुश्तरक है। किचन में बीवी अपने माँ बाप के घर से जो बर्तन लेकर आई थी वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं किचन में, और शौहर ने जो कोई बर्तन खरीदे वो भी किचन में इस्तेमाल हो रहे हैं। और शौहर का इंतकाल हो गया और विरासत तकसीम करने की बात आई, तो भाई घर वखरीना सामान की कीमत लगाओ, तो किचन में जेटला घर वाहन से बधों की कीमत लगाई पड़ी અને વારસો તકસીમ કર્યો। આછો બધા ઈઓના હતા મરહૂમના, અડધા તો ઘરવાળોના છે, એ તો જીવું જ રહ્યા, અને ઈઓના વાહણોની વરાસત તકસીમ કરી પડી। આછો સહી था। तो मिल्कियत की तायीन ज़रूरी है। किसी भी घर में कोई सामान हो, या अपना कोई कारोबार हो, या अपनी कोई ज़मीन हो, जागीर हो, फ्लैट हो, या खाली प्लाट हो, कोई भी अपनी मिल्कियत की चीज़ हो, उसकी चौखवट और उसका खुलासा ज़रूरी है। उसके बगैर मैंने कहा कि शरीयत के जो 5 अहकाम हैं फ़र्ज़ और वाजिब दर्जे के, वो हम किसी पर लागू नहीं कर सकते। एक बाप है और उसके 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अब एक ही मकान में सब रह रहे हैं, और बेटे बड़े हैं, सब शादी हो गई है, लेकिन सब माजारे में रह रहे हैं। क्यों? कोई दूसरा मकान है नहीं बाप का, इसलिए सब माजारे में रह रहे हैं। और बाप ने सोचा कि मेरे बेटों में से हर एक का मकान अलग हो जाए, हर एक का अलग मकान हो जाए, फिर उनको जुदारा दूंगा, फिर जुदारा तकसीम करूंगा, बंटवारा करूंगा इनका। तो बाप ने बेटों से कहा कि बेटा तुम्हारी तीनों की फैमिलियाँ घर में है, सब साथ में खाते पीते हैं, तुम सारा पगार मुझे ला कर दो, सारा पगार मुझे दो, और मैं अपनी कमाई भी लगाऊंगा। और मेरे पास 3 प्लॉट है, उसमें 3 घर बनाता हूँ मैं, उसमें 3 घर बनाता हूँ, और 3 घर बन जाएंगे तो हर एक लड़के का अलग अलग मकान हो जाएगा। अब एक लड़के की तनख्वाह 25,000 है, एक लड़के की तनख्वाह 20,000 है, और एक लड़के की तनख्वाह 15,000 है। और तीनों बेटे अपना पगार बाबा को दे देते हैं। क्यों देते हैं? कि बाबा घर बनावशे हमारा માટે। आ बावाने भेट नहीं हालता, छोकरा भेट नहीं हालता, छोकरों खबर है कि आ बाबा अमरा माटे घर बनावशे, एना माटे हालीए छे पगार, बख्शीश नहीं हालता। हाँ, बख्शीश दे रहे हो तो चौखवट होनी चाहिए, चौखवट होनी चाहिए कि बेटा आ पगार तमे मने उशीनो आलो छो के बख्शीश आलो छो, इसकी चौखवट होनी चाहिए। एक के बेटो एमने के बाबा बख्शीश आलू नहीं के, अब बाबा तमे मारा माटे घर बनावो छो ने एटले आलीए छे, तो बख्शीश तो हुआ नहीं। इसका मतलब है कि घर बनाने के लिए दे रहे हैं। अब
अब्बा ने घर बनाना शुरू किया, प्लॉट तो थे अब्बा के, उसमें घर बनाना शुरू किया, तो प्लॉट तो अब्बा के हैं। ऊपर जो तामीरी काम शुरू हो रहा है वो 4 आदमियों के रुपये से हो रहा है, 3 लड़कों के रुपये से और बाबा के रुपयों से। किसका कितना रुपया लग रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं, किसका कितना, कौन से लड़के का कितना रुपया लगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और न इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं कि आ तो हमारा બધા છોકરાઓના માટે ઘર બને છે અને જાણે બની રહે તો હરેક ને એક ગાલી દે બાઓ। अब मान लो घर तैयार हो गए, घर बन गए, अभी अब्बा ने तीनों लड़कों को एक एक घर दिया नहीं था और अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया। अब इन घरों में ज़रा विरासत तकसीम करके दिखाओ, किसी भी मुफ्ती साहब के पास चले जाओ, बद्दा मुफ्ती साहब हाथ ऊंचा करशी पर कि भाई पहले मिलकत तो ચોખવટ કરો કે આ ઘરમાં બાવાના કેટલા રૂપિયા લાગ્યા, મોટા છોકરાના કેટલા રૂપિયા લાગ્યા કે એનો તો કોઈ હિસાબ ચોય લસેલો નથી। તો મુફ્તી સાહેબ કહેતા કેવી રીતે વિરાસત તકસીમ કરીએ? મિલકિયતની ચોખવટ ના હોય તો વિરાસત તકસીમ કેવી રીતે થાય? મિલકિયતની ચોખવટ કરવી વારસદારોની જિમ્મેદારી છે અને પછી હિસ્સા પાડીને હાલવા એ મુફ્તી સાહેબનું કામ છે। बोलो आप ऐसे आओ છો हिसाब ना। હવે શું થાય? ગુચવાઈને ઊભા રહે આપણે કે વિરાસત કેવી રીતે તકસીમ કરવું? 2 છોડીઓ છે, છોડીઓ બી બાવાની મિલકતમાંથી વારસો લેવા તૈયાર ઊભી છે અને એનો 1 રૂપિયો લાગ્યો નથી આ મકાનમાં, પણ એના બાવાનો રૂપિયો લાગ્યો છે, તો એનો બાવાનો જેટલો રૂપિયો લાગ્યો છે એમું તો છોડીઓનો હક છે। 3 છોકરોને જેટલો લાગ્યો છે એમું છોડીઓનો હક નથી, પણ 3 છોકરોનો જેટલો રૂપિયો લાગ્યો છે એની કોઈ હિસાબ નથી। તો આની વિરાસત કેવી રીતે તકસીમ કરી આલવી? આ બાપનું ફરજ હતું કે બેટા જુઓ 3 પ્લોટ મારા છે, હા હું તમને બક્ષિસ નથી હાલતો, ઘર બને છે આપણા ચારોના ખર્ચેથી, મારો રૂપિયો કેટલો લાગે છે હું લશે જ જાઉં છું, મોટા છોકરાના કેટલા રૂપિયા આવ્યા હર મહિને હું લશે જાઉં છું, વચવાળાના કેટલા રૂપિયા આવ્યા હર મહિને હું લખું છું, અને નાનાના કેટલો પગાર આવ્યો હું હર મહિને લખું છું। એ તમારા પગારમાંથી આટલો આટલો રૂપિયો તો તમારી ફેમિલીનો ઘરનું ખાવાનો ખર્ચો થાય છે ને એમાં આટલું વપરાય। મોટાના છોકરાના 5000 ઘરનું વપરાય ખાવા પીવાના, 20000 એના વધ્યા, હર મહિને 20 લખાઈ ઘરનું। બીજા નંબરના છોકરાને 20 આવે છે, એને 2 બચ્ચા ને 2 મોણ છે તો 5000 એને ખર્ચામાં લખાય, અને ચેડી વધ્યા 15, એ 15 જે છે ને એ ઘરોના હિસાબમાં લખાય, અને એના છોકરાના 12 લખાય ઘરોના હિસાબમાં, 3 એના ફેમિલીના ખર્ચામાં। હર મહિનાનો જે પગાર આવે એ લખાઈ જાય ઘરના ખર્ચાનો અલગ કરીને। બાવાનો રૂપિયો કેટલો લાજો એ બી કોપીમાં લખાઈ જાય, અને બાવો ચોખ્ખું કહી દી કે બેટા પ્લોટ તો મારા છે, કદીને કદાચ હું દુનિયાથી જતો રહું તો અમારી મિલકતની આ કોપીમાં હિસાબ જોઈ અને પછી આ ઘરોમાં વારસો ગાઢજો, તો છોકરોને કોઈ તકલીફ પડશે? વારસો ગાઢવામાં કોઈ તકલીફ નહીં પડે। ભાઈ જે છોકરાના જેટલા રૂપિયા આ ઘરમાં બહુ કમ લાગ્યો છે એટલો એનો ભાગ છે આ ઘરોમાં, અને બાવાના જેટલા રૂપિયા લાગ્યા છે આ ઘરોમાં 3 ઘરોમાં બાવાનો એટલો ભાગ છે જેટલા રૂપિયા એના લાગ્યા છે। 3 ઘરોમાં મોટા છોકરાના જેટલા રૂપિયા લાગ્યા એનો એટલો ભાગ છે 3 ઘરોમાં, બીજા છોકરાને જેટલા રૂપિયા લાગ્યા એનો એટલો ભાગ છે, ત્રીસરા છોકરાને જેટલા રૂપિયા લાગ્યા એટલો એનો ભાગ છે, અને પ્લોટ તો 3 બાવાના છે, એ કોઈ છોકરાને બક્ષિસ આલ્યા નથી, છોડીઓનો કોઈ રૂપિયો લાગ્યો નથી। હવે સીધું છે હિસાબ આસન છે, ભાઈ બાવાના રૂપિયા કેટલા લાગ્યા અને બાવાના 3 પ્લોટોની કિંમત ગણો અને એમાં વારસો પાડો પર, પછી બાકી 3 ભાઈ જેના જેટલા રૂપિયા લાગ્યા છે એ હાલમેલ કરીને 3 ઘર વરાડી દે, જેના વધારે રૂપિયા લાગ્યા છે પેલો બીજો એને હલવા પડશે રૂપિયા, અને પછી આ 3 ઘર વડાડીને લઈ લે। પ્લોટની કિંમતનું
અને 52 રૂપિયો જેટલો બદકમું લાજો, એમાં વારસો પડશે, એમાં છોડ્યોને હક લાગશે અને છોકરોને લાગશે. એક છોકરાને 2 ભાગ મળશે અને છોડીને 1. 3 છોકરા હશે ને 2 છોડીઓ છે, તો 3 છોકરાના 2 ભાગ ગણો તો 6, 2 છોડીઓને 1 ભાગ ગણીએ તો 8, 6 ને 2 8, 8 ભાગ પડ્યો. અને ઘરવાળા પર જીવતા હોય, મરહૂમના ઘરવાળા, તો એનો 8મો ભાગ નીકાળી અને પછી 8 ભાગ પાડો. પહેલો એ જેટલી કિંમત થઈ 3 પ્લોટોની અને 52 જેટલો રૂપિયો લાજો તો એની કિંમત કરીને 8મો ભાગ ઘરવાળોને આપી દો. પછી જે વધ્યું એના ફેર 8 ભાગ કરો. હાથ ભાગ જે વધ્યા એના 8 કરો બરા, અને 8 કરીને 2 ભાગ 2 છોકરા હરેક છોકરો લઈ લે અને 1 ભાગ છોડી લઈ લે. કોઈ તકલીફ પડી વિરાસત તકસીમ કરવા? ચમ તકલીફ ના પડી? મિલકિયતની ચોખવટ હતી એટલે, કોપીમાં બધું લખેલું હતું એટલે. અને કોઈ લખેલું ના હે તો મને તમને કીધું ને કે કોઈ મુફ્તી સાહેબ તમને ઓનો ફતવો આલી ના કી. એક બાપના 3 છોકરા છે. બાપનું કારખાનું છે, બાવાનું કારખાનું છે, અને બાવા સંભાળતા હતા, તાકાત હતી, કારખાનું એકલા સંભાળતા હતા. એક છોકરાની શાદી થઈ એટલે એ છોકરો બી એ કારખાનામાં લાગ્યો બાવાના હાથે. 5 વર્ષ બાદ બીજા છોકરાની શાદી થઈ, બીજો છોકરો બી એ કારખાનામાં લાગ્યો. તો 2 છોકરોની મહેનત લાગવા માંડી કારખાના. બીજા 5 વર્ષ બાદ ત્રીજો છોકરો કારખાનામાં લાગ્યો, એની બી મહેનત લાગવા માંડી કારખાનામાં. અને બાવો 3 છોકરા મળી અને કારખાનું સંભાળ્યો છે. પણ બાવાની હવે અવસ્થા પહોંચી એટલે હવે થાચા, તો છોકરોને કીધું કે તમે સંભાળો બેટા, આપણું જ છે, હા, અને અમારે ચો લઈને જવાનું છે, તમારે જ પાણ આવવાનું છે, એટલે વગા સંભાળી અને કારખાનાને ચલાવો અને અમુક જેટલી તરક્કી થાય કરો. અને છોકરોને તરક્કી કરી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. પૂરી ફિકર ને પૂરી કાળજીના હાથી કારખાનું સંભાળ્યું અને ખૂબ તરક્કી થઈ. અલ્લાહ પાકને ખૂબ બરકત આલી. 1 ને 2 કારખાના થયા, 2 ને 3 થયા, અને પછી બાવાનો ઇંતકાલ થઈ ગયો. તો હું વારસો પાડજો, અમુક વારસો પાડો. કેવી રીતે પાડશો? ગુચવાઈને ઉભા રહ્યો કે નહીં ઉભા રહીએ? તો શું કરવું જોઈએ અમલ સાહેબ? પહેલો જ છોકરો જે વખત આવ્યો કારખાનામાં, જો બેટા તારા પાણ મૂડી હોય તો ગુડવિલમાં તારો ભાગ કરી આલું, જેટલી મૂડી હોય એટલી. તારા પાણ મૂડી નથી, કોઈ વાંધો નથી. 2 સુરતો છે, તારે પગાર પર કામ કરવું છે કારખાનામાં કે વર્કિંગ ભાગ પર કામ કરવું છે? બેહારીને ચોખવટ ખુલાસા ના. તારે વર્કિંગ ભાગ પર કામ કરવું છે કે પગાર પર કામ કરવું છે? બેટો એમ કહે કે પગાર પર કરવું છે. કેટલો પગાર લેવો બેટા? આટલો પગાર. ઠીક છે, હર મહિને આટલો પગાર તમને મળી જાય. એ પગાર તમારો, તમે તમારી પેટી મેલો ભરો, એમ ભેગા કરો રૂપિયા. એમાં તમારા ભાઈઓનો કે તમારી બહેનોનો કોઈ હક નહીં લાગે. હા, તમારા ઘરવાળા અમારા હાથી ખાય છે, હજારામું છે, તો એનો ખર્ચો તમારે એટલો આપવો પડશે. અને બાવાની જરૂરત ના હોય તો ના લે. તમારા ઘરવાળા ઘરનું કામ કરશે ને ખાઈ, અમારી ખિદમત કરશે, અને અમારી અને તમારી માની ખિદમત કરશે અને ખાઈ. અમારે 1 રૂપિયા એને ખાવા પીવાનો ખર્ચો નથી જોતો. મોહબ્બતથી રહો, કામ કરો ને ખાઓ પીઓ, મજા કરો, અને તમારો પગાર સીધો જ મહિનો થાય એટલે પેટી મિલ દેવાનો. છોકરો રાજી થઈને કામ કરશે કે નહીં કરે? રાજી થઈ કે આવું તો હું ના જ જવું. બીજો છોકરો આવ્યો, એને બી એ જ પ્રમાણે વાત કરી અને કારખાનામાં લગાડ્યો અને એનો પગાર બી જમા થવા માંડ્યો. ત્રીજો છોકરો લાજો, એનો પગાર બી જમા થવા માંડ્યો. હવે 3 ભાઈ કામ કર્યું છે અને 3 હોશિયાર છે. અને બાવાને હવે એમ સમજમાં આવે ને ભાઈઓને એમ સમજમાં આવે કે ભાઈ છોકરા બધા એમ કહે કે બાવા આવું પગારવાળું નથી રાખવું આપણે, અમે 3 ભાઈ કામ કરીએ છીએ અને તમે 3 અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હોશિયાર છીએ અને કારખાનામાં અમારું ખૂબ દિમાગ હેડે છે, પણ હવે અમારે પગારવાળું નથી રાખવું.
અમારે વર્કિંગ ભાગ કરવો છે, કોઈ વાંધો નથી બેટા, વર્કિંગ ભાગ કરો. ચલો 40 પૈસા તમારો ત્રણેયનો, 60 પૈસા ગુડવિલનો મારો ભાગ, યા 50-50 કરો, 50 તમારો વર્કિંગ ભાગ અને 50 મારો ગુડવિલ ભાગ. હર મહિને 50 પૈસાનો જે નફો થાય એ લઈ લી, એ હર વર્ષે જે હિસાબ થાય 50 પૈસાનો જે નફો થાય 3 છોકરા લઈ લી, અને 50 પૈસાનો ગુડવિલનો ભાગ બાવા પાન રહે. બાવાના પૈસા ભેગા થાય, એટલા બધા રૂપિયા તો વપરાય નહીં જોઈએ ખાવા પીવામાં. બાવાના રૂપિયા ભેગા થાય, પેલોના ભેગા થાય. રૂપિયા ભેગા થયા, હવે બીજું કારખાનું કરવું છે તો એના માટે જગા ખરીદવી પડશે, પછી મશીનરી ખરીદવી પડશે. તો ચલો તમારા પાસે જેટલી મૂડી છે એટલો તમારો ભાગ ગુડવિલનો થાય, અને મારા પાસે જેટલા પૈસા છે એ હું બી લગાડું, મારો એટલો ગુડવિલનો ભાગ થાય. પછી એ કારખાનામાં તરક્કી થઈ તો ગુડવિલમાં એ છોકરોનો ભાગ અને વર્કિંગમાં બી મળશે. એને વર્કિંગ તો એ જ સંભાળશે, બાવો તો સંભાળી કેવા રહ્યા ને. એટલે બીજા કારખાનામાં એ જ 3 છોકરા સંભાળશે, એક છોકરો એ કારખાનામાં રહેશે નવામાં, યા 2 છોકરા નવામાં રહેશે, એક જૂનામાં રહેશે, અને એ સંભાળશે. અને વર્કિંગનો ભાગ બી એ 2 છોકરા લી, 3 છોકરા લી, અને ગુડવિલનો ભાગ જેટલી એની મૂડી લાગી એનો. હવે જાણે બાવાનો ઇંતકાલ થાય અને વિરાસત તકસીમ થાય તો છોડીઓને જે મળશે એ સમૂહથી મળશે. પહેલા કારખાનામાં તો બાવાનું ગુડવિલ પૂરું હતું, તો પહેલા કારખાનામાં ગુડવિલમાં પૂરા વારસામાં જાય. બીજા કારખાનામાં છોકરોનું ગુડવિલ જેટલું છે એ વારસામાં નહીં જાય, એ છોકરોનું રહે. અને વર્કિંગના જેટલા પૈસા ભેગા થયા છે એ બી છોકરોના, બાયો પાણીમાંથી કોઈ નહીં જાય. તો આ છોકરોને વારસો કાઢવામાં બહુ જ પડે. ભાઈ અમારો કમાયેલો 1 રૂપિયા અમારી બુનો પાડ નથી જઈ રહ્યો. અમારા બાવાનું જે હતું એમાંથી 2 ભાગ અમને મળે છે ને 1 ભાગ બુનોને મળે છે, તો અમારે શું એમાં શું વધો છે અમારા માટે? અને આવી ચોખવટ ના થઈ હે અને 3 કારખાનો ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલવા માંડ્યા તો એ 3 બાવાને ગણાય. અને છોકરોને 20 વર્ષ 25 વર્ષ 10-15 વર્ષ મહેનત કરી અને એની ઉંમરો પાછી, અને પછી બાવાનો ઇંતકાલ થયો અને છોડીઓ બાએ ચડાવીને વારસો લેવા આવી કે 3 કારખાનામાં વારસો હાલો તો હાલવો પડશે. એ વખત છોકરોના ઉપર કેટલો બોજ પડે કે ના પડે? અચમ થયું, ભાઈ ચોખવટ નથી થઈ, ખુલાસા મિલકતની ચોખવટ નથી થઈ, મિલકતના ખુલાસા નથી થયા, એટલે આ તકલીફ ઊભી થઈ. હવે આવા મસાઇલ તો આપણે અમે આવતા નથી ને આપણે કોઈને પૂછતા નથી. દીન શનું નામ છે? ખાલીસ નમાઝ રોઝાનું નામ તો નથી ને દીન. મને ગણાય 5 શોબા છે દીનના, દીને ઇસ્લામના 5 શોબા છે. 5 શોબાનું દીન આપણી જિંદગીમાં હોય તો આપણે પૂરા મુસલમાન કહેવાઈએ, અને 5 શોબાનું દીન ના હોય તો આપણે પૂરા મુસલમાન ન કહેવાય. હવે એક વાત જે મને પહેલાં કીધી હતી કે બાવો પગાર ના લઈ કી છોકરોનો, અને બાવો પાન બી કોઈ જાગીર મિલકત કોઈ વેપાર દુકાન તિજારત કોઈ નથી, કારખાનું કોઈ નથી, બાવો પગારી છે અને છોકરોનો પગાર ના લઈ કી. તો આવા મા બાપ જે છે ને એનું ગણતર આવે કે અમે આ છોકરોને મોટા કર્યા, 15 વર્ષ સુધી એનો ખર્ચો અમે ઉપાડ્યો અને આ પગારી થયા, તો હવે શરીયત અમને એમ કહેશે કે તમે આ છોકરોનો પગાર ના લઈ કહો તો અમે એના પાછળ જે એને મહેનત કરીને એને મોટા કર્યા, એની સેવા ખિદમત કરી, એની ચાકરી કરી, એના પેશાબ અને પેશાબ પાખાનો અમે ધોયા, અને એના બદલામાં અમને કોઈ લાભ નહીં. ના, શરીયત તમને લાભ આલે છે. શું લાભ આલે છે? ભાઈ જુઓ, મા બાપ કઈ છે કમાઈ કહી, બાવો કઈ છે નોકરી કરી કહી, 55 વર્ષ 60 વર્ષ 65 વર્ષ વધારે. પછી તો બાવાનો થાકલો આવે કે ના આવે? પછી તો બાવો જે છે નોકરી ના કરી ગઈ. માની લો 60 વર્ષ સુધી બાવાની નોકરી કરી અને એની જિંદગી એની ઉંમર છે 75 વર્ષની. જેટલી અલ્લાહ પાકના એ લખાયેલી ઉંમર 75 વર્ષની છે, અને 60 વર્ષમાં એના આઝાને જવાબ આપી દીધો કે હવે આ કાકો નોકરી કરી નાખી, તો એનો ખર્ચો છે ને પૂરો થાય? એનો ખર્ચો કોણ ઉપાડશે? અને એની સેવા ચાકરી કોણ કરશે?
શરીયત છોકરોને કહેશે કે તમને 15 વર્ષ સુધી તમારા મા બાપ પાળ્યા હતા અને જેટલી મોહબ્બતથી પાળ્યા હતા અને તમારે હર નખરા બરદાશ્ત કર્યા હતા. બાવા આ લાવી આલો, બાવા આ લાવી આલો, તો બાવા જે મોઢામાંથી નીકળ્યું એ લાવી આલ્યું. આવું બાવો થાચા છે અને તમારી માએ થાચા છે. અવીઓની સેવા ચાકરી તમારા ઉપર વાજિબ છે અને એનો ખર્ચોય તમારા ઉપર ફરજ છે. ખર્ચોય તમે કરો મા બાપ ઉપર અને એની સેવા ચાકરી તમે કરો. નહીં કરો તો કાલ અલ્લાહના પકડ થાય અને દુનિયામાં બી એનો અજાબ ભોગવવો પડશે. મા બાપને તમે દુઃખી કરશો તો એનો અજાબ આખિરતનું તો છે જ. દુનિયામાં એનો અજાબ ભોગવવો પડશે ને ભોગવવો પડશે. આ મા બાપને દુઃખી કરવાનો ગુનો એવો ગુનો છે કે એની સજા રોકડી મળે છે દુનિયામાં. બીજા ગુનાઓની સજા તો આખિરતમાં મળશે, પણ મા બાપને દુઃખી કરવાની સજા દુનિયામાં રોકડી મળશે. એક આપણે વાક્ય સાંભળ્યો હશે, સાચો કે જૂઠો, લતીફો હોય કે સાચું હોય. 4 છોકરા બાવાને લઈને હેડ્યા કે ભાઈ આ ડોહો છે ને કચકચ ખૂબ કરે છે, આખો દાડો બોલ કરે છે, થોડી વાર ચેન કરતા નથી, લાવો ને હવે તો રાતી જઈ અને જીવતા ચોક દફન કરી દઈએ. તે આપણે હવે કોણ ઓભળી નથી કહેતા. તે ઢોલડીને બેહારીને 4 પાયા પકડીને 4 છોકરા હેડ્યા જંગલમાં બાવાને જીવતા દફન કરવા. તે શેઠે ગોમ બાર શેઠે નીકળ્યા. પછી આપસમાં એકબીજાને શું કહે છે એટલે આવું આટલે કરશે બરા દફન. તે બાવો કહે કે બેટા થોડા આઘા લઈ જાઓ, તમારા દાદાને મને થોડા આઘા દફન કર્યા હતા. થોડો આગળ લઈ 4 છોકરા બાવાને પાછા લઈ ગયા કે આપણો વારો આવશે હોય. તો જુઓ, આપણે છોકરોની સેવા ચાકરી કરી, એનો પેશાબ મૂતર ધોયા અને એનો ખર્ચા આપણે ઉપાડ્યા, એનો લાભ આપણને મળ્યો કે ન મળ્યો? આપણે 60 વર્ષના થયા અને હવે કમાઈ કે એવા નથી રહ્યા, તો હવે શરીયત શું કહેશે છોકરોને? ચાકરી કરો, સેવા ચાકરી કરો, ખર્ચો પૂરેપૂરો આલો અને ઘેડપણમાં એને જેટલા નખરા એ બરદાશ્ત કરો. તમારા બચપનમાં જેટલા નખરા તમારે બરદાશ્ત કર્યા છે. એક છોકરાને બાવા બેઠા હતા ઓગણે, કાગડો બોલતો હતો. તો છોકરો બાવાને પૂછે કે અબ્બા આ શું છે? કે બેટા કાગડો. ફેર કાગડો બોલ્યા કે અબ્બા આ શું છે? કે કાગડો. કોઈ ન તો 10-15 વખત છોકરાને પૂછ્યું, બાવાને મોહબ્બતથી જવાબ આપ્યો. બાવાને એક કોપીમાં લખ્યું પડ્યું. સમજદાર હતા બાવો. કોપીમાં બાવો ગયડા થયા અને પછી છોકરોને બાવા બેઠા હતા અને કાગડો બોલતો હતો. તો બાવાને પૂછ્યું બેટા આ શું બોલે છે? કે અબ્બા કાગડો બોલે છે. ફેર થોડી વાર ચડી ફેર બોલ્યો કાગડો, અબ્બા આ શું બોલે છે? બેટા આ શું બોલે છે? કે અબ્બા કીધું તો ખરું કાગડો બોલે છે. ફેર પૂછ્યું બેટા આ શું બોલે છે? અબ્બા કીધું તો ખરું હાલ કે કાગડો બોલે છે. ફેર પૂછ્યું બાવાને, અબ્બા શું તમે દિમાગ ખાઈ જાઓ છો? કાગડો 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 બોલે છે. અબ્બાને કીધું બેટા પેલી કોપી લાવજો, ઘરમાં પડી છે. કોપી લાવીને તારીખના હાથી બતાવ્યું કે તું મને 15 વખત પૂછ્યું તું ને 15 વખત મને તને મોહબ્બતથી કીધું તું કે આ કાગડો બોલે છે, અને તું તીસરા ફેરા હું ગુસ્સે થઈ ગયો. મા બાપની સેવા અને ખિદમત કરવાથી રોજીમાં બરકત મળે છે. રોજીના દરવાજા ખુલે છે આપણા માટે. રોજીના દરવાજા ખુલે છે. એટલા માટે કદી મા બાપની ખિદમતથી પાછું ના રહેવાનું. અને બધા ભાઈઓમાં જે ભાઈ મા બાપની ખિદમતમાં આગળ રહે એનો બદલો એ દુનિયામાં જ જોઈએ ઇન્શાઅલ્લાહ. પણ બાપનું ફરજ છે. બાપ એમ ચાહતો હોય કે મારા બધા છોકરા મારી સેવા ચાકરી કરે, તો બાપનું ફરજ બને છે કે છોકરોમાં ઇન્સાફનો મામલો કરે. મોટા છોકરાના પગારથી બધોને મોટો કર્યા અને પછી મિલકતનો બંટવારાનો ટાઈમ આવ્યો એટલે ભાઈ હાડો આવો બંટવારો કરો. જેટલા છોકરા હશે 4 છોકરા, ટોટલ મિલકતના 4 હરખા ભાગ કરો. 4 હરખા ભાગ કરો. પણ મોટો છોકરો કે બાવા લોભાનો ના, લોભાની નંખ હોય
તો શું થાય? નેનો જે છે સૌથી સારો ભાગ જઈને માજીને લેવો એ લે. કોણ? નેનો. એને જે ભાગ પસંદ હોય એ ભાગ માજીને લે, અને પછી એના બાદ જે મોટો છે એના બાદ સૌથી મોટો છે ને એને સૌથી પડેલો ભાગ મળે. શું ગુનો કર્યો એ મોટો છે તે? ના, એ મોટો છે તે એના હાથે મોટો થયો હતો. અલ્લાહ પાકને એને સૌથી પહેલાં પેદા કર્યો. એનું એનો હક શું છે? અને એને પોતાના પગારમાં જેટલો પગાર એને ખર્ચ ઘરમુખ વાપર્યો, જેટલા વર્ષોનો પગાર ઘરમું વાપર્યો એનો, અને નેનાની શાદી થઈ અને તરત બટવારો. નેનાનો તો ઘરમાં હજારામાં 1 રૂપિયા લાજો નથી, એક પગારે લાજો નથી. એની શાદી થઈને ચોથા દાડે બટવારો, અને તો સૌથી સારો ભાગ એ લઈ જાય. અને મોટો બાપડો 20 વર્ષ હજારામાં કૂટણો, તો સૌથી લાસ્ટ જે પડ્યો ભાગ એનો. આ ઇન્સાફ છે? આ બાવાને મોટા છોકરાના પગારમાંથી જેટલો રૂપિયો પોતાના બચ્ચો પર ખર્ચ કર્યો એ મોટા ઉપર જુલમ કર્યું છે બાવાને. તમને હક શું હતો કે એનો પગાર લઈને તમે તમારા છોકરો પર ખર્ચ કરો? તમારા છોકરોનો ખર્ચો તમે કમાઈ તો એવા હતા, તો તમારા ઔલાદનો ખર્ચો અલ્લાહ પાકને તમારા ઉપર વાજિબ કર્યો છે, તમારા છોકરા ઉપર વાજિબ નથી કર્યો. તમારા છોકરા ઉપર એની ઔલાદનો ખર્ચો વાજિબ છે. હા, તમે મા બાપ થાકશો એ વખત તમારો ખર્ચો બી તમારા છોકરા બધા ઉઠાવશે, અને તમારી સેવા ચાકરી બી બધા છોકરા કરશે. એટલે બાપ જે છે ઔલાદનું બેઇન્સાફી અને જુલ્મનો મામલો ના કરે. અમુક ટેમ્પર મા બાપ શું કરે છે? ભાઈ, 4 છોકરોની શાદી થઈ જઈ અને સોડીઓની શાદી થઈ જઈ, હાડો આવું મિલકતનો બટવારો કરો, મિલકતનો બટવારો કરો. કેવી રીતે કરશે? ભાઈ, ટોટલ મિલકત 4 ભાગ કરીને 4 છોકરોને આલો રહે. સોડીઓના કે સોડીઓને તો અહીંયાની પેટીઓ ભરી હતી, અને શાદી વખત દાગીનો 2-3 તોલા આલ્યો હતો, અને એનું મોમેરું આલ્યું છે, તો એનું પટી ગયું. અને મિલકત બધી 4 છોકરોને વેચીને આલી દો. આ જાયઝ છે? મા બાપને છોડીઓનો હક માર્યો. અગર મા બાપને મિલકતનો બટવારો જિંદગીમાં ના કર્યો હોત, છોકરોને એક દોણો ના આલ્યો હોત, પોતાના પાણ બધું રાખ્યો હોત, અને એ જ હાલતમાં દુનિયાથી જતા રહ્યા હોત, તો એઓને આટલો ગુનો ના થોત. અને શરીયત જે છે છોકરા છોડીઓ ઉપર વાજિબ કરી દોત કે તમે શરીયતના કાયદા પ્રમાણે વારસો તકસીમ કરો. હવે ભાઈ ના હાલે ગુનો ને, તો ભાઈ ગુનેગાર થાય, મા બાપ ગુનેગાર નહીં થાય. અત્યારે આપણે માનું શું કે છે? વારસો તકસીમ કરાવવા આવું દારૂલ ઇફ્તામાં, એટલે કે મને અમારો વારસો તકસીમ કરી હાલજો, તો અમારા મા બાપ છૂટા થઈ જાય. મા બાપ તો છૂટા છે જ, એને છૂટા નથી કરવાના. તમે છૂટા થો બાયોનો વારસો હાલીને, આપણે છૂટું થવાનું છે. મા બાપ તો છૂટા છે જ, એના માથે કોઈ કર્જો ન થયો તો છૂટા જ છે. અને મા બાપના માથે કર્જો મેલીને મા બાપ જશે, તો એની મિલકતમાંથી સૌથી પહેલાં એનો કર્જો ભરાય. વારીસોને કહેવામાં આવશે, બેહીરો હાલ ઉભા રહો, મરનારના માથે જેટલો કર્જો છે સૌથી પહેલાં એની મિલકત વેચીને કર્જો અદા કરો, અને કબરમાં એને છૂટા કરો. એમાં બંધાયેલા છે કર્જામાં, એને છૂટા કરો, અને પછી જે વધે એમાં વારસો વેચણી કરો. કોઈ સમજમાં આવે છે ભાઈ? આમ આ બધું આપણે વિચારીએ તો આ ઇન્સાફની વાત છે કે જુલમની વાત છે? બિલકુલ એન ઇન્સાફની વાત છે. આના ઉપર હેડીએ ને આપણે, કદી દુઃખી ના થાય. મા બાપ જુલમ કરીને ગુનેગાર થાય, મા બાપ જુલમ કરીને ગુનેગાર થાય, અને પછી ઔલાદ કેવી પાકે? એ જે છોકરો 20 વર્ષ પીલોણો હોય એ પછી ઘડપણમાં મા બાપની ખિદમત કરવા આગો થાય. નેનાને કહે કે તને માજો ભાગ મળ્યો છે, તારે ચાકરી કરવી કર ને, કે હું તો કદી નહીં કરું. આવું થઈને ઊભું રહે. પછી મા બાપ છોકરો વચ્ચે પીલોય પછી, પણ એમ નથી સોચતા મા બાપ. પછી છોકરોની શિકાયત કરે, મારો છોકરો તો આવો છે ને, આમ છે ને, તેમ છે. પણ તમે ભૂલ કરી છે, તમે જુલ્મ કરી છે, એ તો યાદ કરતા નથી. ભૂલ તો તમારી છે. તમે બધા છોકરોને હરખા રાખ્યા હોત તો બધા છોકરા તમારી સેવા ચાકરીમાં હરખા હોત.
આવો આપણે આપણી હયાતીમાં શુક્રવાર મિલકત તકસીમ કરવી પડે. કે અમલ સાહેબ ચેડી છોકરા લડોય ને શું કરવા? આ ચેડી છોકરા લડોય ને એટલે આપણી જિંદગીમાં આપણે અમે જ બધું કરી હાલતા જાય. આ ભૂલ કરી રહ્યા છો તમે. આ ભૂલ કરી રહ્યા છીએ આપણે. મોત સુધી ટોટલ મિલકત પર આપણો કબજો જમાઈને બેસી રહેવાનો. છોકરોને કે તમે તમારા પગાર ઉપર જેટલું આગળ વધવું એ દોડવું એ દોડો, જેટલું આગળ વધવું એ તો હું તમારે પણ કોઈ નહીં માગું. અલ્લાહ પાકને મને એટલી મિલકત આલી છે કે મારે આરામથી હું ગુજર બસર ચાલશે. મારે તમારા હોમે એક રૂપિયા માટે તમારા સામે હાથ લોબો નહીં કરવો પડે. અને જે દાડે હું ના હોઉં એ દાડે વારસો તકસીમ કરીને લઈ લેજો, જેને શરીયત જેટલું હાલતી. તો આપણે દુઃખી દાવાના દાડા ના આવો. છોકરાએ કમાઈ કે એવા છે અને સારું કમાય છે તો સુખી જીવન જીવો, અને આપણે સુખી જીવન જીવીએ. આપણી આવક એટલી છે કે આપણે એ આવકથી આપણું ઘર ગુજર આરામથી ચાલે છે. તો છોકરાના સામે હાથ લોબો કરવો પડે? મિલકત વેચીને આલી રહી, મિલકત બધી વેચીને આલી રહી, દુકાને વેચીને આલી રહી, જમીને વેચીને આલી રહી, ઘરે વેચીને આલે રહે. હવે મા બાપના વારા થયા, એક મહિનો આ છોકરા નહીં, બીજો મહિનો બીજા. તમારું ઘર હતું રહેલું શું આલ્યું રહું? તમારે તમારા ઘરમાં આરામથી રહેવું તો છોકરા ભાડેથી રહો. અને તમારી આવક એટલી બધી હતી કે તમારું આરામથી મોત સુધી તમારું જીવન જે છે સુખી જીવન ગુજરો, બધું આલ્યું રહું. અને હવે આ છોકરા ખર્ચો હાલતા નથી. આ ભૂસે મરી જાય છે, કોઈ પાન બિસ્કિટ લાવીને મિલતા નથી, ખાલી 2 ટાઈમ 2 રોટલા આગા કરું છું. એ તો એ જ થવાનું હતું. આપણે ભૂલ કરી, આપણે હાથ કાપી ના લેરા. આવી ભૂલ ન કરવાની કદી. મોત સુધી ટોટલ મિલકત આપણા પાસે. હા, આપણી મિલકત એટલી ઘણી વધારે છે કે હવે આપણે અંબાળી કહેવાની શક્તિ નથી. આપણે બધી ટોટલ મિલકત અંબાળી કહેવાની શક્તિ નથી. તો પછી આપણી જરૂરતનું આપણે રાશીને મોત સુધી આપણે છોકરો અમે હાથ લોબો ન કરવો પડે એટલું આપણું જરૂરતનું રાશી અને વધારાનું આલો વેચાણ છોકરોને. છોકરોને ખાલી છોકરોને નથી આલો, છોડીઓને આલો. શરીરના કાયદા પ્રમાણે વારસા પેટે જેને જેટલું મળે છે એટલું આલો, ઘરવાળોને આલો. દાખલા તરીકે આપણા પાસે 50 લાખની મિલકત છે. કેટલાની? 50 લાખની. અને આપણા 20 લાખની મિલકતમાં આપણે મોત સુધી આરામથી કોઈ ગમે જેવો ખર્ચો આવે આપણે નથી કહેવું તો 30 લાખ, આપણે 30 લાખની મિલકત વધારે છે આપણા પર. તો છોકરા છોડીઓને વારસા પ્રમાણે આલો. છોકરોને 2 ભાગ આલો, છોડીઓને 1 ભાગ આલો, ઘરવાળોને 8મો ભાગ આલો. 30 લાખમાંથી 8મો ભાગ ઘરવાળોને આલો સૌથી પહેલો. પછી જે વધ્યું છોકરોને 2 ભાગ, છોડીઓને 1 ભાગ. અને 20 લાખનું આપણે પાન રાખ્યું ભાઈ મોત સુધી આપણે ચાલશે, કોઈના અમે હાથ લોબો નહીં કરવો પડે. ખાલી છોકરોને આલી દેવી મિલકત તકસીમ કરીને ભાગલા પાડી અને છોડીઓની કોઈ ના આલ્યું છોડીઓને તો હદીસે પાકમાં શું છે? મન કતા મીરાસ વારિસી કતા અલ્લાહ મીરાસહુ મિનલ જન્ના. જે માણસે પોતાના વારસદારનો વારસામાંથી હક કાપ્યો, અલ્લાહ પાક જન્નતમાંથી હક કાપી નાખશે. જન્નતમાંથી અલ્લાહ પાક એનો હક કાપી નાખશે. છોડીઓનો હક આપણે વારસામાંથી કાપી નાખશો. છોકરોને બધું વેચીને આલ્યું રહું 4 ભાગ કરીને, છોડીઓ બાપડી તાકતી રહી જાય. મનુમ તો છોડીઓને દુઃખ ઘણું છે, પણ મા બાપનો અમે શું કી છોડીઓ? બાપડી ખાલી જુબાન ખાલી એમને બાવાને રાજી કરવા, બાવા કોઈ હોતો નથી. તમે છોકરોને આલ્યું, ભાઈઓને આલ્યું, શું આલ્યું? અમારા ભાઈ શું, પણ દિલ તો રાજી જાય છે અંદર કે અમારા બાવા અમને કોઈ ના આલ્યું. એ ખાલી એ પેટી ભરી હતી એ જ દેખાણું ને, 2-3 તોલા દાગીનો આલ્યો તો એ જ દેખાણો. હવે 1 લાખ રૂપિયા મમેરો આલ્યું તો ઘણું થઈ ગયું. છોડીઓનો વારસા એ હક ન કાપવાનો, અને છોકરોની કમાણીમાંથી છોડીઓનો વારસો જવા ન દેવાનો. ભેગા રાશિને કારખાને વધારે તો છોડીઓની મહેનત તો લાજી નથી, અને કારખાનામાં છોડીઓનો હક લાજો. તો એવું ઊંધું એ ન કરવાનું.
આ બધી ચીજો સોચવા જેવી છે. આના શરીયતના અહકામ છે. ઓના ઉપર હેડવું, ઓનું નામ છે દીનદારી અને ઓનું નામ છે તકવો. ઓનું નામ છે તકવો. તકવામાં તો નફલ અને મુસ્તાહબ દરજાની મકરૂહ ચીજો પર બી અમલ કરવામાં આવે છે. આ તો ફરજ દરજાનો હુકમ છે. જુલ્મ હરામ છે અને વારસો ફરજ છે. આપણે જુલ્મ એ કરીએ કના ઉપર? ઔલાદના ઉપર. અને વારસામાં એ મહેરૂમ રાખશે છોડીઓને અને જન્નતના ઉમેદવાર બનીને જાય, જન્નત મળે છે. આ પ્રમાણે જન્નત કમાય કેવું? આપણે આપણી શું પોઝિશન છે? હરેક માણસ પોતાની પોઝિશન સમજી શકે છે. હરેક માણસનું ફરજ બને છે કે દારૂલ ઇફ્તામાં જઈને મુફ્તી સાહેબને જઈને કે મુફ્તી સાહેબ હવે મારે કેવી રીતે હાડવું? આટલી વાર અમે 2 માણ હતા, હવે અવલા છોકરો થયો, 1 અલ્લાહ પાકને છોકરો આવ્યો છે, હવે મારે કેવી રીતે હાડવાનું? હવે મુફ્તી સાહેબ છોકરો મોટો થયો, બાલિક થયો ને હવે કમાવા જવા માંડ્યો, હવે અમારે કેવી રીતે હાડવાનું? મુફ્તી સાહેબ હવે છોકરાની શાદી થઈને વહુ આવી છે ઘરમાં, હવે અમારે કેવી રીતે હેડવાનું? એક ડગલે આપણે પૂછીને હેડીએ તો દુઃખી ના થાય અને ચો શરીયતનો હુકમ આપણાથી ના તૂટે અને અલ્લાહ પાક બી આપણાથી રાજી થાય અને આપણી ઔલાદ બી આપણાથી રાજી રહે, આપણી વહુઓ બી આપણાથી રાજી રહે. મારા મોટા છોકરાની શાદી થઈ, ફારિક થયો ને શાદી થઈ. શાદીના 2-3 દાડો બાદ બોલાયા છોકરાને વહુને બેન. કીધું બેટા જુઓ, શરીયતને મારા ઉપર તમારા 3 હક રાખ્યા હતા. 3 હક. સારું નામ રાખો, તમારું નામ મને સારું રાખ્યું. દીની તાલીમ આલો, તમને દીની તાલીમ હલાવી. શાદી કરાવો, મને શાદી કરાવી દીધી. મારી જિમ્મેદારી પટી જાય. હવે આગળ તમે જાણો ને તમારું કોમ, તમે જાણો ને તમારું કોમ. હવે તમે જો જે બી કમાવો એ તમારું. મારે તમારા પાસેથી 1 રૂપિયો લેવો નથી. જે તમે કમાવો તમારું. તમારે ભેગું રહેવું હે, શોખથી રહો. અલગ રહેવું હે, કાલથી જ જતા રહો અલગ. કોઈ મારા તરફથી બંદિશ નથી કે ભેગું રહેવું પડશે આટલા વાર. ના, પગાર જે આવે તમારો. તમારા પગારમાંથી 1 રૂપિયા માર નથી લેવો. તમારા ઘરવાળા અમારે ખાઈને કોમ કરશે અને તમે જેટલા દાડા ઘેર આવો અમારા ઘેર ખાજો જીવજો સુખી. પગાર સીધો જ મેલી દેવાનો, 1 રૂપિયા માર નથી જોતો. તો વહુ શું કહે છે કે અમારે તો જિંદગીમાં કદીએ જુદું નથી થવું, ભેગું રહેવું છે. શું કરવા જુદા થાય? પછી એ વહુ જશે લડાઈ કરે, કેટલી મોહબ્બતથી રહે. આપણે પગાર તો બધો છોકરાનો લઈ લઈએ અને વહુના બાણ મજૂરી કરાવીએ, નોકરોની પટમ, તો એ વહુ રહે આપણા ઘેર? ના રહે. હા, શરીયતનો હુકમ છે ભાઈ જુદા જવું છે. હા, જતા રહો. શરીયતને તમને હક આલ્યો છે કે તમે અમારાથી જુદા રહો. પણ જે દાડે અમારે થાકલો આવશે, અમારી સેવા ચાકરી તમારા ઉપર ફરજ થઈ જાય અને એ વખત અમારે કમાણી, અમારી આવક કોઈ નહીં હે, અમારા પાસે કોઈ ચીજ નહીં હોય, તો ખર્ચો તમારો ઉપાડવો પડશે અમારો. અચ્છા, અમુક ઔલાદો શું કરે છે? અમુક મા બાપની સેવા ચાકરી માટે તૈયાર નથી થતા. 3 છોકરા છે પણ 1 જ છોકરો સેવા ચાકરી માટે આગો નથી થતો અને 1 ખર્ચો હલવાય આગો નથી થતો. અને મા બાપ થાચી જશે, હાથે કરી નથી કહેતા અને આવક કમાણી કોઈ છે ને. તો મા બાપની મિલકત તો છે ને, જાગીર, જમીન છે, ઘર છે, યા કોઈ બીજો કોઈ પ્લોટ ગાળો છે, એ વેચીને આરામથી ખાતર. અને સેવા ચાકરી કરે એવું કોઈ કમજોર ઘરનો માણસને રાખે કે ભાઈ અમારી સેવા ચાકરી કર, હર મહિને તને કેટલો પગાર મળે છે? 10,000 મળે છે, 15,000 મળે છે, હું 20,000 આલ્યો અમારી સેવા ચાકરી. તમે 2 માણ અમારા રહો, અમારી સેવા ચાકરી કરો, હર મહિને 20,000 આલ્યો. મિલકત વેચીને આલે છે. છોકરો ના કરવી કોઈ ને. આ કઈ કરી ગઈ મિલકત આપણા કબજામાં હતો ને, બટવારો કરીને આલ્યું રૂ. હવે 1 છોકરો આગો થતો ને તો કે સેવા ચાકરી, પછી મા બાપ રસોડું છે. આવી ભૂલ કરો રે.
એટલા માટે હું કહું છું કે આવી ભૂલ ના કરવાની. જે મિલકત એટલી બધી વધારે હોય, અલ્લાહ પાકને એટલું બધું વધારે આલ્યું છે આપણે કે આપણે સંભાળી નથી શકતા, બસ એ મિલકત છોકરોને વેચીને આલીએ અને એમ છોકરોને છોડીએ ને બધાને આલીએ, કોઈનો હક ના મારીએ, તાકે કાલ અલ્લાહના એ આપણી પકડ ના થાય અને જન્નતમાંથી આપણો ભાગ કપાઈ ન જાય. આવું વરાસત તકસીમ કરવાનો તરીકો શું? વરાસત તકસીમ કરવાનો, બાવાનો ઇંતકાલ થઈ ગયો, ટોટલ મિલકતો લસી, આટલી જમીન, આટલું ઘર, આ દુકાન, આ જગા, આ બધું કિંમતો એ લસી, અમે કિંમતો એ લસી, તરાદો પાણ કિંમતો કરાવી, બુનોને બતાવી દીધી કે જો ભાઈ આ કિંમતો જોઈ લો તમે, આ જોઈ બરાબર છે. પૂછવા જાઓ મુફ્તી સાહેબને, મુફ્તી સાહેબ ભાગ પાડી આલજો, મુફ્તી સાહેબને ભાગ પાડી આલ્યા. હરેક ભાઈના ભાગમાં 10-10 લાખ આવું છે, હરેક ભાઈના હિસ્સામાં 20-20 લાખ આવું છે અને માના હિસ્સામાં 12 લાખ આવ્યા. ભાઈ તમે હળવે હળવે હાલ જાઓ. આ કાગળિયું તો તૈયાર થઈ ગયું, લખેલું છે. મિલકત બધી કને લઈ લીધી? ભાઈઓને. ભાઈઓ તમે મિલકત અમે તમે તાકજો. આ પૈસા તમારા ભાગમાં, જે મિલકતની જે કિંમત તમારા ભાગમાં આવી છે ને, અમે તમને હળવે હળવે હાલી દેવું, દૂધમાં ધોઈને હાલી દેવું. પણ કઈ એક ભાઈ બીજા ભાઈને એમ કહી કે ભાઈ મિલકતમાં તને કોઈ નહીં મળે અને તારા ભાગમાં 20 લાખ આવે છે, 20 લાખ તને હાલ દે. હા, કહેજો એક ભાઈ બીજા ભાઈને કહેજો, કઈ કહો. તો જેવી રીતે ભાઈ પાર્ટનર છે, બાવાના ઇંતકાલના બાદ બાવાની ટોટલ મિલકતમાં ભાઈ બુનો બધા પાર્ટનર થઈ ગયા. એક પાર્ટનર બીજા પાર્ટનર એમ કહી કે તું રૂપિયા લઈને નીકળી જા અને મિલકતમાંથી ભાગ આલો. ભાઈ એમ કે મારે તો મિલકતમાંથી ભાગ જોવે છે, તો મિલકતમાંથી ભાગ આલવો પડે. આપણે એમ ના કહી ગઈએ કે રૂપિયા જ મળશે, મિલકતનો ભાગ નહીં મળે, નથી કહી શકતા. મિલકતમાંથી ભાગ માગે છે તો પાર્ટનર છે, હાલો મિલકતમાંથી ભાગ. અગર ભાઈ એમ કે ભાઈ અમે આટલી જમીન છો વાવા આવશે, તમે અમારી જમીન વેચાતી રાખી લો અને તમારે ના રાખવી હે તો અમે બહાર વેચી મારીએ. અમારા ભાગની જમીન તમારે ના રાખવી હોય તો અમે બહાર વેચીએ અને તમારે રાખવી હોય તો તમે રાખી લો. પૈસા કઈ જવું છે ભાઈ? આ સોદો થઈ રહ્યો છે, મિલકતના ભાગ થયા. હરેક ભાઈના હિસ્સામાં 10 લાખ નથી આવ્યા, 10 લાખની મિલકત આવી છે. હરેક ભાઈના હિસ્સામાં 20 લાખ નથી આવ્યા, 20 લાખની મિલકત આવી છે. કેમ કે બાવો કેશ છોડીને નથી જા, મિલકત છોડીને જશે. તો હરેક ભાઈના હિસ્સામાં 20 લાખની મિલકત આવી છે અને હરેક ભાઈના હિસ્સામાં 10 લાખની મિલકત આવી છે. હવે ભાઈઓને મિલકત નથી રાખવી તો પછી ભાઈઓથી સોદો કરે. આ સોદો થાય. હવે ભાઈ તમારે મિલકત રાખવી તો રાખી લો, બરાબર. 10 લાખ તમે કિંમતો તરાત પાણ કરાય છે, એ જ કિંમતથી અમે હાલ છે. તમે 10 લાખની અમારી જે તે મિલકતમાં અમારો જે ભાગ છે એ તમે રાખી લો. અને પૈસાની કન્ડિશન શું? ભાઈ 5 લાખ જે છે ને એ તમે આ ડિસેમ્બરના આખીરમાં હાલજો અને બીજા 5 લાખ જે છે ને આવતા ડિસેમ્બરના. ભાઈ કે ભાઈ આવતા વર્ષમાં તો નહીં હાલી કે પહોંચે, થોડો લબો ટાઈમ કરો તો હેડો તાણ બીજા આ ડિસેમ્બર તો આવી જાઓ, આવતો ડિસેમ્બર છોડીને એના બાદ વાળો ડિસેમ્બર, એ વખત તમે 5 લાખ કરી આલજો. ભાઈ કે ઠીક છે. આ સોદો ફાઇનલ થઈ ગયો. હવે બાયો અમુક જરાય આગું પાછું ના કરી કે આ મિલકત બધી છોકરોની થઈ જાય. હવે બાયો હવે ખાલી 10 લાખની હકદાર રહી, 5 લાખની આ ડિસેમ્બરમાં, 5 લાખની 3રા ડિસેમ્બરમાં, આટલું જ. હવે જમીનોની કિંમતો ઉચકાઈ જઈ, ખૂબ કિંમતો વધી જઈ અને હવે બાયોના મોઢામાંથી ડાળ ટપકવા માંડી. આ તો ભૂલ થઈ, આપણે ખોટું વેચાથી આલેલું. આપણા પાણ હોત તો જેટલી કિંમત આવત. હવે બાયો આવીને ભાઈઓને એમ કે ભાઈ નવા શહેરે નવી કિંમતથી વારસો પાડો, તો નવી કિંમતથી વારસો પડશે નહીં પડે. તમારી મિલકત અમે વેચાથી રાખી છે, સોદો કરીને રાખી છે, રાજી ખુશીથી સોદો થયો છે. આ સોદો કેન્સલ નહીં થાય. અને કદી આવી રીતે ચોખવટના હાથી સોદો ન કર્યો હોય અને ખાલી બાયોનું કાગળિયું ઉતાર્યું હોય અને બાયો તમારા હિસાબમાં 10-10 લાખ આવું છે, અમે હળવે હળવે કમાઈને હાલ દેવા ને કે તમારે હજમું જાઓ એવું કહેજો, ત્યાં પૈસા અમે વેચ કરી હાલ છે. બરો બાયોને કીધું તને ઠીક છે હાલ વેચ ના હોય તમારા પણ તો રવા દો, ઠીક છે. અને પછી 3 વર્ષ જેડી કિંમતો ઉચકાઈ જઈ, ખૂબ ઊંચી જતી રહી કિંમતો. પછી બાયો આવી ભાઈ પણ અને કે ભાઈ નવી કિંમતથી વારસો પાડો, તો ભાઈઓને પાડવો પડશે વારસો.
નવી કિંમતથી વારસો પાડવો પડશે અને આલવી પડશે નવી કિંમતથી વારસો. હજુ આ ચોખવટ ના ન ચોખવટ એના કારણથી જેટલી ગૂંચવણો થાય છે, જેટલા ગોટાળા વળે છે. એટલા માટે શરીર એમ કહેશે કે પોતાના મામલાતની સફાઈ રાખો. ઘરેલું મામલાત, બાપનો બેટાથી મામલો થઈ રહ્યો છે એની બી ચોખવટ, માનો બેટીથી મામલો થઈ રહ્યો છે, માનો વહુથી મામલો થઈ રહ્યો છે, હર ચીજની ચોખવટ. માને બટન કાઢીને આલે વહુને લે પહેર, પણ બક્ષિસ આલે કે ખાલી પહેરવા આલે છે એ ચોખવટ તો કરો. એ બહુ ધણી થઈ જાય એ બટનની. આવા જેટલા મામલા ઘરમું થાય છે અને એની કોઈ ચોખવટો નથી થતી. અને પછી માનો ઇંતકાલ થઈ જાય, બહુ કહે છે તો મા તો મને હાલી દીધા હતા, એની જિંદગી પોસ્ટ પર હું પહેરે છે કદી માજન થયું. આપણે બક્ષિસ આલ્યા હતા કે પહેરવા આલ્યા હતા, એ તો બક્ષિસ જ કહેવાય ને. તણ શું અલ્લાહ પાક આપણને સહી સમજ હાલે અને શરીયતના હકામ પર અમલ કરવાની તોફીક હાલે. ટાઈમ ખૂબ થઈ ગયો, માફી ચાહું છું. આખિર દાવાના અનિલ હમ. કોઈ વાત રહી જાય ત્યાં કહેવાની હેત કોમલ છે. आज के मुतल्लिक मौलाना, हाँ आज के मुतल्लिक जमीन जायदाद है, कब उस पर फर्ज होता है थोड़ी? હા, હજ આપણા ઉપર કઈ ફરજ થાય? જે માલથી જે હકામ મુતાલિક છે એમાં એક હજ બી છે, તો હજ આપણા ઉપર કઈ ફરજ થાય? આપણા પાસે 10 વીઘા જમીન છે. કેટલી? 10 વીઘા. 8 વીઘોની આવકથી આપણી ફેમિલીનો ઘર ખર્ચો આરામથી પૂરો થાય છે. 8 વીઘોની આવકથી આપણો અને આપણી ફેમિલીનો ખર્ચો આરામથી પૂરો થાય છે. 2 વીઘોની આવકની આપણે જરૂરત નથી. અગર 8 જ વીઘા હોત આપણા પાસે તો આપણું ઘર ગુજર ચાલો આરામથી. તો એનો મતલબ કે 2 વીઘા આપણી જરૂરતથી વધારે છે. અને 2 વીઘોની કિંમત પકડીએ, 1 વીઘાની 5 લાખ, તો 2 વીઘોની 10 લાખ. 10 લાખમાં આપણું આરામથી હજ બઢાય, તો હજ આપણા ઉપર ફરજ થઈ ગયું. આપણા ઉપર હજ. અમુક લોકો શું, અગર 1 જ વીઘો વધારાનો છે અને 1 વીઘાની કિંમત માની લો 5 લાખ, અને 5 લાખમાં ખાલી આદમીનું હજ બઢાય, બૈરાનું ન બઢાય, તો આદમી હજમાં નથી જતો. ચમ ભાઈ બૈરાનો હજી વેત નથી થયો, તો બૈરા ઉપર ફરજ એ ચો થયું છે? તાણે બૈરા ઉપર ફરજ નથી થયો, તમારા ઉપર ફરજ થઈ ગયું, તમે હેડો પર આવો. તો મચ્છા બૈરું નથી જવા દેતું, અને નાચમ જવા દે. તમે એને એમ કહો કે ભાઈ દાગીનો જે હે તમારો જે સરસામાને વેચીને તમે 5 લાખ ઊભા કરો ને આપણે હાજી જાય. મારા પણ તો આટલો વેચ છે, બીજો ચોથ લાવું હું. આસોન નથી બૈરાન ઘેર મેલીને હજમું જાવો, આસોન નથી. હા, આવશે એટલે રોટલા નહીં મળે. પણ જો અલ્લાહ પાકનો હુકમ આગળ રાખવાનો, અલ્લાહ પાકનો હુકમ આગળ રાખવાનો, અને અલ્લાહ પાકથી ખોફ માગવાનું કે અલ્લાહ પાક ઘરવાળોને હું એમને મિલીને આવ્યો છું, હવે ફેર અમને બેઓને હાથી બોલાવજો. અહીં જઈને માગશું અને સાચા દિલથી માગશું, અલ્લાહ પાક કબૂલ કરી લે. ઇન્શાલ્લાહ બોલાવશે. હું એકલો જ જોતો, પણ આપણા પાસે તો રસ્તો હતો જમાતવાળા રસ્તેથી જતા એકલા, એટલે કોઈ બોલે ના, ઘેર લડાઈ ના થઈ. પણ માજીને આવ્યા કે અલ્લાહ પાક જો એ બધા ફેમિલીઓ આજે આવ્યા છે, આપણે તો જમાતમાં આવ્યા છીએ. માજીને આવ્યા કે અલ્લાહ પાક ફેર બોલાવજો. અલ્લાહ પાકને 1 વર્ષ છોડીને બીજા વર્ષે બોલાય. કોઈ વેદ નહોતો ચોયો અમે, પણ હાસા દિલથી માજીએ તો અલ્લાહ પાક બસ એ તો કબૂલ થાય છે, જલ્દી કબૂલ થાય છે. એટલે સમજાવવાનું કે જો હું તમારા માટે માગવા જઉં છું, શું કહેવાનું? તમારા માટે હજ માગવા જઉં છું, અને આપણે ફેર બેને જવાનું જ છે આથી ઇન્શાલ્લાહ. હા, સુબહાન રબ્બિક રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન. અલ્લાહ પાક અમલની તૌફીક અતા ફરમાય.